Hello friends, welcome to our channel Mechanical Motivator. So in the channel வந்து mechanical and motivational videos பார்க்க போறோம். So do subscribe this channel so that நான் upload பண்ற videos நீங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற subject வந்து strength of materials. So strength of materialsல ஒரு கான்செப்ட் தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். shear force and bending moment diagram. So நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு simply supported beamல shear force and bending moment diagram எப்படி வரைய போறோம், என்ன கண்டிஷன்ல பாயிண்ட் லோட் will be the condition. So நம்ம இந்த வீடியோல என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா types of beams, types of loading condition, procedure for drawing shear force and bending moment diagram, simply supported beamல பாயிண்ட் லோட் வச்சு ஒரு சம் பார்க்க போறோம். So beamனா என்ன? Members with support loading applied perpendicular to their longitudinal axis. So ஒரு beam வந்துச்சுன்னா ஒரு member or beam வந்துச்சுன்னா the load will be acting perpendicular to the axis of the beam. So beam நம்ம எப்படி classify பண்ண போறோம்னா overhanging beam, simply supported beam, cantilever beam. இது தவிர continuous beam இருக்கு, fixed beam இருக்கு. So நாம focus பண்ண போறது three types of beamsல. ஒன்னு வந்து simply supported beam, second is cantilever and third one will be overhanging beam. இது மூணு தான் நாம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். சோ இதுல வந்து ஒரு simply supported beamல point load act ஆகுது. இந்த load act ஆனால the beam will be deforming. இந்த dotted lines வந்து deformations குறிக்கும். சோ நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். ஒன்னு வந்து shear force, second one will be bending moment. shear force தான் என்ன? algebraic sum of force acting either on left hand side or right hand side of the section. அதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் or kilonewton. So bending moment na algebraic sum of moment of forces acting on left side or right side of the section. Unit வந்து Newton meter or kilonewton meter. Shear force பொறுத்த வரைக்கும் we should consider only the load. Bending moment பொறுத்த வரைக்கும் we should consider load and perpendicular distance. So sign conventions for shear force பார்ப்போம். If the load is acting upwards, it's positive. If the load is acting downwards, it's negative. So bending moment பார்த்தோம்னா anti-clockwise will be positive and clockwise will be negative. So these are the few steps which we have to follow for drawing the shear force diagram and bending moment diagram. SFD na shear force diagram, BMD na bending moment diagram. So first என்னன்னா length of the shear force diagram and bending moment diagram must be equal to the span of the beam. So shear force diagram ஓட length-உம் bending moment diagram ஓட length-உம் should be equal to span of the beam. Shear force diagram is drawn below the loaded beam and bending moment diagram is drawn below the shear force diagram. So loaded beam na question la கொடுத்திருப்பாங்க, அதுக்கு கீழ we have to draw shear force diagram, அதுக்கு கீழ bending moment diagram. For simply supported beam, bending moment is 0 at the supports. So simply supported beam பொறுத்தவரை ரெண்டு சப்போர்ட்லயுமே bending moment will be 0. For cantilever beam, bending moment will be 0 at the free end. Free endல தான் bending moment 0 இருக்கும். Calculate shear force and bending moment at all critical points. So over point we going to calculate shear force and bending moment. If no load is present between two points, then shear force will be constant. ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல வேற எந்த லோடுமே இல்லனா shear force will be constant. So already முன்னாடியே பார்த்ததுதான் shear force and bending moment ஓட sign conventions. நம்ம shear force பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே கான்செப்ட் தான். Load acting upwards na positive, load acting downwards and negative. Bending moment பொறுத்த வரைக்கும் anti-clockwise direction positive, clockwise direction negative. Consider either left or right portion of the section. So ஒரு diagramல we can start either from left or right of the beam. Positive values of shear force and bending moment are plotted above the baseline. Negative values of shear force and bending moment are plotted below the baseline. So இப்போ sum பார்ப்போம். A simply supported beam 4 meter long carrying 3 point loads 2 kilonewton, 4 kilonewton and 2 kilonewton at a distance of 1 meter, 2 meter and 3 meter respectively from the left end. So இதுதான் diagram. ஒரு simply supported beam கொடுத்திருக்காங்க. Span length வந்து 4 meter. So 3 point loads 2 kilonewton, 4 kilonewton and 2 kilonewton acting from the left end at a distance of 1 meter, 2 meter and 3 meter respectively.
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த டயக்ராமுக்கு வந்து நம்ம ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் வரைய போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் we have to identify the reactions, support reactions RA RB. இந்த ரெண்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், sum of the upward load is equal to sum of the downward load. So sum of the upward load na RA and RB na upward load, so RA plus RB. Sum of the downward load na 2 plus 4 plus 2. So total RA plus RB is equal to 8 kilonewton. That is equation 1. Second step is taking moment about A. Taking moment about A. So moment about A is RB into perpendicular distance. So RB into 4. So RB into 4 is equal to 2 into 3, the distance, plus 4 into 2 plus 2 into 1. So RB தான் நமக்கு unknown. So unknown load நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So RB is equal to 4 kilonewton. அது equation 2. Substitute equation 2 in equation 1. So substitute பண்ணோம்னா RA plus 4 is equal to 8. So RA is equal to 4 kilonewton. So நமக்கு வந்து RB ஓட வேல்யூ தெரியும், RA ஓட வேல்யூ தெரியும். Second step is we going to determine the shear force calculation. So shear force calculation பண்ணதுக்கு நம்ம வந்து டயகிராமை ரெஃபர் பண்ணி தான் பண்ண போறோம். So இந்த பாயிண்ட் B ன்னு வெச்சுக்கோங்க, shear force at B. So SB னா இங்க SB ன்னு இருக்குல, it is nothing but shear force at point B. இப்போ இந்த B ன்ற பாயிண்ட்ல என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இந்த B ன்ற பாயிண்ட்ல சப்போர்ட் லோட் RB தான் ஆக்ட் ஆகுது, அதோட வேல்யூ 4. நம்ம shear force பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே கான்செப்ட் தான், upward load na positive, downward load na negative. So in the B ன்ற பாயிண்ட்ல என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுது, 4 kilonewton ஆக்ட் ஆகுது. So just SB is equal to 4 kilonewton. The plus ன்றது upward நால plus. Next point E க்கு வாங்க. The point E ல ஆக்ட் ஆற லோட் 2 kilonewton, but this 2 kilonewton is acting downwards. So downwards தான் negative. நம்ம shear force பொறுத்தவரை என்ன சொன்னோம், it just algebraic sum of the load acting either from left or right end of the beam. So just previously நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சதோ, இந்த previously கிடைச்ச 4 அங்க எழுதிருங்க, 4 ன்ற வேல்யூ எழுதிருங்க. இப்போ இந்த E ன்ற பாயிண்ட்ல வந்து 2 தான் ஆக்ட் ஆகுது, so it's downwards நால -2. So 4 minus 2, 2 kilonewton. யூனிட் வந்து kilonewton. Next D ன்ற பாயிண்ட்ல என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. D ன்ற பாயிண்ட்ல 4 kilonewton ஆக்ட் ஆகுது, இது டவுன்வர்ட்ஸ்னால -4. ப்ரீவியஸா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, ப்ரீவியஸா நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ 2. So shear force at point D, SD is equal to 2. ப்ரீவியஸா கிடைச்ச 2 minus 4. ஏன்னா D ன்ற பாயிண்ட்ல 4 தான் ஆக்ட் ஆகுது, டவுன்வர்ட்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ டோட்டல் நமக்கு வந்து -2 kilonewton கிடைச்சிருக்கும். இப்போ C பாயிண்ட் வாங்க. C பாயிண்ட் என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுது, 2 kilonewton ஆக்ட் ஆகுது, பட் ஆனா டவுன்வர்ட்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ -2 வரும். ஸோ ப்ரீவியஸா நமக்கு என்ன வருது, -2 -2 -2. ஸோ -4 kilonewton. ஸோ SC shear force at C வந்து -4 kilonewton. லாஸ்டா A பாயிண்ட். A பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுது, 4 kilonewton அப்வர்ட்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ +4. ஸோ ப்ரீவியஸா நமக்கு என்ன கிடைச்சது, -4 plus 4 kilonewton is equal to 0 kilonewton. நம்ம shear force பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனலா நமக்கு வந்து 0 kilonewton வரணும். அப்படி நான் வந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு சம் கரெக்ட்னு அர்த்தம். Next we going to determine bending moment. Bending moment calculation பார்ப்போம். ஒரு பாயிண்டையும் நம்ம bending moment calculate பண்ணுவோம். இப்போ இந்த B பாயிண்ட்னா அந்த B பாயிண்ட்ல என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுது, என்ன டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த B பாயிண்ட பொறுத்த வரைக்கும் என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுது, 4 kilonewton. ஸோ 4ன்றது லோடு, என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகும், ஜஸ்ட் பாயிண்ட் தான், அப்பனா 0. ஸோ 4 into 0 0 தான் வரும். ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் B வந்து 0 kilonewton மீட்டர். லோடுக்கு kilonewton, லென்த்துக்கு மீட்டர். ஸோ kilonewton மீட்டர் தான் பெண்டிங் மூமெண்டோட யூனிட். நெக்ஸ்ட் ஈன்ற பாயிண்ட்டுக்கு பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஈன்ற பாயிண்ட்ல வந்து என்ன மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது, ஸோ லோடுன்றது 4. இப்போ இது என்ன டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது பாருங்க, இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எனக்கு லோடு வேணும்னா இந்த லோடு வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகணும். அப்போ என்ன இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு, ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸோ 4 into 1. ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால பாசிட்டிவ். ஸோ M is equal to 4 into 1. So 4 kilonewton meter. Next D பார்ப்போம். ஸோ இந்த D பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒன்று எப்பயுமே லெஃப்ட் லைன், எப்பயுமே ஃபாலோ தி டயக்ராம் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் லைன் போங்க. ஸோ லோடு வந்து 4. இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் பார்க்குறோம், D பாயிண்ட் பார்க்குறோம். 4ன்றது லோடு, டிஸ்டன்ஸ் 2. ஸோ 4 into 2
இங்க வந்து மைனஸ் ஏன் போறோம்னா இது வந்து கிளாக் வைஸ், இந்த 2 கிலோமீட்டர் இருக்குல்ல இது வந்து கிளாக் வைஸ்ல வருது. இந்த 2ன்றது கிளாக் வைஸ்ல இருக்கு, அதனால மைனஸ் 2 இன்டூ 1. ஸோ டி பாயிண்ட்ல எனக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் வேணும்னா 4 இன்டூ 2 மைனஸ் 2 இன்டூ 1. 4 into 2 minus 2 into 1. So calculate பண்ணா 6 kilonewton meter வரும். இப்ப C point பாருங்க. C point பொறுத்த வரைக்கும் bending moment பொறுத்த வரைக்குமே ரெண்டே கான்செப்ட் தான். ஆன்டி clockwise positive, clockwise negative. Load into perpendicular distance. அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. So C point வரப்போ load வந்து 4, distance வந்து 3. So 4 clock anti clockwise-னால positive. 4 into 3 minus இது 2ன்றது clockwise வருது. So minus 2 into 2 minus 4 into 1. So bending moment at C வந்து 4 into 3 minus 2 into 2 minus 4 into 1. So 4 kilonewton meter. Last A point. இந்த பாயிண்ட் நம்ம பெண்டிங் மொமெண்ட் பார்க்கறப்போ 0 தான் ஆகும். ஆனா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்ல சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்ல ரெண்டு சப்போர்ட்லயுமே நமக்கு பெண்டிங் மொமெண்ட் 0 தான் கிடைக்கும். பட் இருந்தாலும் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம். கால்குலேட் பண்றப்போ 4 into 4 minus 2 into 3 minus 4 into 2 minus 2 into 1. So calculate பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து 0 kilonewton meter கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் வந்துரும். இப்போ ஷியர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன்ல வேல்யூஸ் கிடைக்கும், பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன்ல வேல்யூஸ் கிடைக்கும். இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், பிளாட் பண்ண போறோம். இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து we just going to plot it. So first என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பேஸ் லைன் போடுங்க. This is the baseline. இந்த பேஸ் லைனுக்கு மேல இருக்குது பாசிட்டிவ், கீழ இருக்குது நெகட்டிவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நமக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பி, இந்த வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க. ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பி ஓட வேல்யூ வந்து 4 கிலோநியூட்டன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 4, ஜஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ்னால மேல் நோக்கி போகுது. ஸோ 4ன்ற பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் லோடு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நடுவில் லோடு எதுவும் இல்லை, அதனால ஷியர் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இ பாயிண்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இ பாயிண்ட்ல 2 வருது, 2 கிலோநியூட்டன். ஸோ இது வரைக்கும் 4, இந்த இ பாயிண்ட்ல 2 தான் வரணும் வேல்யூ. ஸோ அங்கே இருந்து ஜஸ்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் போங்க. ஸோ இங்க வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 கிலோநியூட்டன், இந்த பாயிண்ட் வந்து 2 கிலோநியூட்டனை குறிக்கும். இந்த பாயிண்ட் வந்து 4 கிலோநியூட்டனை குறிக்கும். ஸோ 2 கிலோநியூட்டன். ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் லோடு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் டி பாயிண்ட். டி பாயிண்ட்ல வந்து -2. ஸோ -2னா என்னன்னா ஜஸ்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் வாங்க. ஸோ பிலோ தி பேஸ் லைன். ஸோ வந்தோம்னா -2 கிலோநியூட்டன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து -2 கிலோநியூட்டன். ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் லோடு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் சி பாயிண்ட். சி பாயிண்ட்டுக்கு வந்து -4. ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் -2, இன்னும் கொஞ்சம் -2 போனா -4 கிடைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் கோ டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ -4 கிலோநியூட்டன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து -4 கிலோநியூட்டன் குறிக்கும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் லோடு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஏ. ஏ வில் பி 0 கிலோநியூட்டன். ஸோ ஃபைனலா இங்கேருந்து ஜஸ்ட் பேக் டு 0 கிலோநியூட்டன் பேஸ் லைனை டச் பண்ணிடுங்க. ஸோ நமக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் நமக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். இதை மட்டும் நல்லா டார்க்கா போடணும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர். இந்த பாயிண்ட் மட்டும் இப்போ நான் வரையறேன் தெரியுமா, இது மட்டும் நல்லா டார்க்கா பிளாட் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் நமக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸோட டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் வேல்யூ. பெண்டிங் மொமெண்ட் வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த லோடட் பீம், இந்த லோடட் பீம் கீழே ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வரையறோம். இதுக்கு கீழே பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் வரைய போறோம். ஸோ ஒரு பேஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு, 0 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் பி 0 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் 4, ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. 4 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணா ஈன்ற பாயிண்ட்ல 4 வரணும். ஜஸ்ட் இங்கே இருந்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. 4 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். இந்த பாயிண்ட் 4 கிலோநியூட்டன் மீட்டர் வரைக்கும் ஜஸ்ட் டாட் மட்டும் வைங்க. அப்புறமா நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டின்ற பாயிண்ட் வந்து 6. ஸோ இது வரைக்கும் 4, 6னா இது கொஞ்சம் மேல இருக்கும். ஸோ டின்ற பாயிண்ட்ல வந்து என்ன வரணும், 6 கிலோநியூட்டன் மீட்டர் வரும். இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல எல்லாமே டாட் லைன்ஸ்ல வந்து பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டயக்ராம் வரையறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாதிரி டாட் லைன் தான் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சி பாயிண்ட். பெண்டிங் மொமெண்ட் சி வேல்யூ வந்து 4 வருது. ஸோ இங்க 6 இருக்கு, அடுத்த வேல்யூ 4னா இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வரைஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா 4 வரணும். ஸோ 6னா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் 4. ஸோ சின்ற பாயிண்ட்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 4 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். லாஸ்ட் வேல்யூ 0.
ஸோ இங்கேருந்து அடுத்த வேலை என்ன பண்ணணும்னா 0 கிலோமீட்டர் மீட்டர். இது எல்லாமே பாயிண்டோட இருக்கனால யூஸ் ஸ்கேல் டு ஜாயின் ஈச் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை யூரியல இருந்துச்சுன்னா டிரா வித் ஃப்ரீ ஹேண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல பாயிண்ட் லோட் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிப்போம், எப்படி ஷியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம், எப்படி பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம், கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸை பிளாட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் சம். இதில் யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஆட் ஆன் இட் ஸோ தட் ஐ கேன் கிளாரிஃபை இட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹாவ் எ கிரேட் டே. இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இல்லை ஏதாவது டாப்பிக்ல வந்து வீடியோஸ் போடணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடு, ஜஸ்ட் ஆட் ஆன் இட் ஸோ தட் இன் future days I can upload more videos. Thank you for watching. Have a nice day. மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸை நீங்க பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.